सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पीएसटी स्टडी नोट्स के उपर जी। सो मास्टर काडर SST की तैयारी कर रहे विद्यार्थी जिन्होंने 6 चूज किया जी, उन्होंने वास्ते अज आप लैसन नंबर 22 के इंडियन फैडरल सिस्टम के नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट 35 MCQs करांगे, जिस दे आप डिस्कस करांगे केंद्र ते राज्यों के संबंध, इस दे नाल रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुसूचियां, अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। और इस तो पहला असी 21 वीडियो स्विक्स दियाँ और हिस्टरी दियाँ काफ़ी वीडियो और पंजाबी मास्टर काडर की तैयारी लिए वीडियो अपलोड कर चुके हैं जी, जिन्हों का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा। वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट शो हो जाएगी जी। सो उसकी हैल्प के नाल तुसीं अपनी जी तैयारी कर सकते हो जी। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जोड़े MCQs ने असी लैके आउंदे हैं जी। सो अज आप स्टार्ट करते हैं जी। फस्ट क्वेश्चन, संविधान में भारत नूं कहा गया है। ऑप्शन ए है जी राज्यों का संघ, बी है जी संघ राज, सी है जी राज्यों का एक संगठन, डी है जी कोई नहीं। सही आंसर आएगा ऑप्शन ए जी राज्यों का संघ या राज्यों का संग्रह जोड़ा है कहा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार जेकर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अनुसार जोड़ा है भारत नूं राज्यों का संग्रह कहा जाता है, तो अनुच्छेद 1 आएगा जी, आर्टिकल 1 आएगा जी। अगे जी क्वेश्चन नंबर 2, 1953 गठित राज पुनर्गठन आयोग का प्रधान कौन सी। ऑप्शन ए है जी न्यायमूर्ति MP शांगला, ऑप्शन बी है जी न्यायमूर्ति फजल अली, सी है जी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन डी है जी पंडित हिरदेनाथ कंजूर। तो इसका जोड़ा सही आंसर आएगा जी ऑप्शन बी जी। सो 1953 जोड़ा है गठित किया गया सी राज पुनर्गठन आयोग जी। सो उसका जोड़ा प्रधान सी वो सी न्यायमूर्ति फजल अली जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 1956 राज्यों के पुनर्गठन के बाद राज्यों ते संघ राज खेत्रों की संख्या हो गई। ऑप्शन है जी 15 ते 6, यानी कि 15 राज ते 6 संघी प्रदेश, बी है जी 18 ते 7, सी है जी 14 ते 6, डी है जी 15 राज ते 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका जोड़ा सही आंसर है जी ऑप्शन सी जी। सो 1956 जोड़ा है 1953 बनया सी ना फजल अली की अध्यक्षता या प्रधानगी के राज्यों के गठन बारे जोड़ा आयोग बनया सी। सो बाद दे विच फजल अली दी आयोग दी जिहड़ियां सिफारिशां सी उन्हां दे आधार ते ही राज पुनर्गठन अधिनियम जोड़ा 1956 है। सो उसने राज्यों का निर्माण जोड़ा किया सी और उसके आधार पर ही 14 राज ते 6 जोड़े केंद्र शासित प्रदेश वो बनाए गए सी। सो सी जोड़ा आंसर सही आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, भारतीय संघात्मक प्रणाली सो इंडियन जोड़ा फैडरल सिस्टम है किस देश की प्रणाली से आधारित है। ऑप्शन है जी अमरीका, बी है जी कनेडा, सी है जी इंग्लैंड, डी है जी जापान। सही आंसर है जी ऑप्शन बी जी। सो कनेडा के नाल मिलता जुलता जी साडा जिहड़ा फैडरल सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5, संघात्मक सरकार दी विशेषतावां दसो। सो फैडरल जी गौरमेंट है उस दी विशेषतावां की होणगियां। ऑप्शन है जी शक्तियां दी वंड, बी है जी लिखती और सर्व उच्च संविधान, डी सी है जी 2 सदनी विधानपालिका, डी है जी उपरोक्त सारे। तो इसका सही आंसर आएगा जी ऑप्शन डी जी। सो सब तो पहले तो शक्तियां दी वंड जी केंद्र ते राज्यों के विच कीती जाती है संघात्मक सिस्टम के फैडरल सिस्टम के विच। और संविधान जोड़ा है लिखती तो कठोर हुंदा और सर्व उच्चता संविधान की होंगी है, 2 सदनी विधानपालिका होंगी। इस तो इलावा जोड़ा सुतंत्र न्यायपालिका की सर्व उच्चता, ये सारे जोड़े विशेषतावां ने वो फैडरल सरकार दियां ने। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6, एकात्मक शासन प्रणाली दी विशेषतावां दसो। ऑप्शन है जी सारियां शक्तियां केंद्र कोल, बी है जी संविधान कठोर भी हो सकता है तो लचकीला भी, डी है जी शक्तियां दी, ऑप्शन सी है जी ए ते बी दोनों, डी है जी शक्तियां दी वंड। सही आंसर है जी ऑप्शन सी जी। सो सारियां शक्तियां जिहड़ियां ने एकात्मक का मतलब की है सारा कुछ जिहड़ा केंद्र दे विच समाया हुंदा है जी। सारियां शक्तियां केंद्र कोल हुंदियां ने, संविधान कठोर भी हो सकता तो लचकीला भी। क्वेश्चन नंबर अगे 7 है जी, विश्व का सब तो पहला ते पुराना संघात्मक देश किहड़ा है। ऑप्शन ए जी इंग्लैंड, बी है जी रूस, सी है अमरीका, डी है जी फ्रांस। तो इसका जोड़ा सही आंसर आएगा जी ऑप्शन सी है जी। सब तो पहला देश पुराना देश संघात्मक है जोड़ा वो है जी अमरीका,
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਘਾਤਮਕ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕਾਤਮਕ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਦੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਤੇ ਇਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤੀ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਤਮਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸੰਘਾਤਮਕ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਦੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਤਮਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਲ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਇਕਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਚੀਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਚੀਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਜੀ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸੀ ਹੈ ਰੂਸ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਕਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਇਕਾਤਮਕ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਰੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਾਤਮਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ਬਦ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਫੋਇਡਸ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਫੈਡਰਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਫੋਇਡਸ, FOEDUS, ਫੋਇਡਸ। ਸੋ ਸੰਘਾਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਘਾਵਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫੋਇਡਸ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਇਡਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੋਇਡਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 13 ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਤਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਕਾਇਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟਰੀ ਫੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਫੀਚਰ ਨੇ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟਰੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕਾਇਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਫੈਡਰਲ ਫੀਚਰ ਨੇ। ਇਕਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਕਹਿਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਕਹਿਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕਾਤਮਕ ਯੂਨਿਟਰੀ ਫੀਚਰ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸੰਘਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਕੇ ਐਸ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੇਨਵਿਲ ਆਸਟਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਸੀ ਵਈਅਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲ ਐਪਲਬਾਈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਗ੍ਰੇਨਵਿਲ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਧ ਸੰਘਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਕੇ ਐਸ ਵਈਅਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੇਨਵਿਲ ਆਸਟਿਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਰਿਸ ਜਾਨਸ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈਵਰ ਜਨਿੰਗਜ਼। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਸੋ ਆਈਵਰ ਜਨਿੰਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਭਾਰਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੰਘਵਾਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੇਨਵਿਲ ਆਸਟਿਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਸੀ ਵਈਅਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਰਿਸ ਜੋਨਸ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈਵਰ ਜਨਿੰਗਜ਼। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਮੌਰਿਸ ਜੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੰਘਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 18 ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਇਕਾਤਮਿਕਤਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਘਾਤਮਕਤਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਕਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 7ਵੀਂ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 8ਵੀਂ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 11ਵੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੀ। 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 20 ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਧਾਨਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 245 ਤੋਂ 55। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 245 255 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21,
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 9ਵਾਂ ਭਾਗ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 10ਵਾਂ ਭਾਗ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 11ਵਾਂ ਭਾਗ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 12ਵਾਂ ਭਾਗ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। 11ਵਾਂ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 22, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 3, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 4, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 6। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। 3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੰਘ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਔਰ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਜੀ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 97, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 100, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 61, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 97। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ 97 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ 97 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ, ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰੇਲਵੇ, ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਡਾਕ ਤਾਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੂਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 97 ਨੇ ਜੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ 100 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 61, ਬੀ ਹੈ 66, ਸੀ ਹੈ 52, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 47। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 66। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 66 ਜੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 61 ਨੇ ਜੀ, 61 ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25, ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 47, ਬੀ ਹੈ 57, ਸੀ ਹੈ 67, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 52। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 47 ਸੀ ਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 52 ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 66 ਜੀ, 66 ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ 61 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 5 ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ 47 ਸੀ, ਔਰ 47 + 5 ਹੋ ਗਏ 52 ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਡਾਕ ਤਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਕਿਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸੰਵਰਤੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਆਨਸਰ ਸੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਜੀ, ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸੰਘ ਸੂਚੀ, ਬੀ ਹੈ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਤੰਭ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਤੀਸਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਚਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਹੈ ਜੀ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸੰਘ ਸੂਚੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਸੀ ਹੈ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ।
ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਘ ਸੂਚੀ, ਬੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਸੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ 30, ਜੇਕਰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ, ਬੀ ਹੈ ਰਾਜ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31 ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 249 ਤੇ 56 ਤੇ 356, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 250, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 252 ਤੇ 53, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 249 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 1952 ਅਤੇ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 249 ਅਨੁਛੇਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 249 ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 34 ਹੈ ਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 253 ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘ ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 253 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 251, ਬੀ ਹੈ 252 ਜੀ, ਸੀ ਹੈ 253, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 254। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੁਛੇਦ 254 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ 35 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।